revered Daji would like to show a small video on the effects of radiation. This is what everyday life looks like for most of us. Although this scene appears to be quite harmless, all of us are being exposed to some very harmful waves. What if I told you that each of these people is carrying a time bomb without realizing just how explosive it is? Would it be scary or surprising? Maybe both. Let's assume that we can see these waves. Each of these modern electronic devices emit radiation. What would this scene look like then? Scary, isn't it? Just when you think you have a fighting chance for a long, healthy life, you realize that the device you're watching this on is in all likelihood harming you right now. Radiation can be broadly classified into two types: ionizing and non-ionizing. Sources for ionizing radiation include heat or light from the sun, X-rays from an X-ray tube, and gamma rays from radioactive elements. Meanwhile, non-ionizing radiation is emitted by cell phones when it sends and receives radio frequency signals and uses Wi-Fi and Bluetooth. And they will cause a thermal effect that could raise body temperature and lead to health complications in the long run. RF radiation's lethal effects were easily evident in this simple experiment. When a blood sample was placed under a microscope, the WBCs in the blood remained static, at ease and completely unthreatened. However, when a cell phone was brought close to it, the WBCs became violently active, searching for the threat to take preventive action. They will never be able to fight the waves of radiation, of course, but they are fully capable of producing more WBCs to counter the threat, and this could easily lead to leukemia. What is leukemia? It is commonly known as the cancer of the blood cells. RF radiation is fully capable of turning your own body's defenses against you. Let us look at another experiment. Sprouts were planted in 4 separate pots and they were exposed to the same conditions, except one was kept in a room with Wi-Fi, another in a room with Bluetooth, the third in a room with an active mobile phone connection, and the last one in a meditation room that had no radiation. Within a week, the plants had grown, but except the one in the meditation room, the others had turned yellow. The effects of Wi-Fi, Bluetooth, and RF radiation may be minimal, but they are strong enough to cause lasting damage if we are overexposed to them, especially in the young and developing bodies of children. What can we do to reduce our exposure to radiation? Use wired networks wherever possible. Turn off routers when they are not being used. Use a speakerphone on your device or wired headphones whenever possible. Instead of stashing your phone in a pocket, carry it in your bag. When you go to bed, keep your phone as far away from you as possible, or activate airplane mode, or just switch it off entirely. Avoid giving small children phones to play with like toys. Only switch Bluetooth and Wi-Fi on when you really need to use it. Otherwise, turn it off. Some countries have already begun adopting these preventive measures, especially in schools. Maybe it is about time that we did too. The Greeks and the Romans used to be among the most prosperous races on the planet, and they were at the forefront of innovation and technology at their time. A small error wiped them out, a mistake that could have been reversed if they were more careful. They chose to cook and eat in utensils that were coated with lead because it was a status symbol and also the food tasted better. Now, lead is a toxic metal that accumulates in the human body, affecting the nervous system and eventually causing death. However, by the time they realized what was going on, it was too late. They were affected by so much lead poisoning that it wiped out a significant part of their population. The death count was high, and ultimately, it led to the Roman Empire crumbling out of existence. Our present scenario is very similar to the Greeks and the Romans. They needed to eat, but had they given up the usage of lead, they could have avoided misfortune and lived long and healthy lives. Similarly, we do need to access the internet and its conveniences in the modern world, but it is about time that we did it responsibly. Why wait until our children have to pay the price for our carelessness?
So that was the effect of radiation. So better to keep it away as far as possible. सावधान। मोबाइल फोन के कारण लोगों का ब्लड प्रेशर भी बढ़ रहा है। देखिए कि अभी ये नई स्टडी आई है जो आपको बहुत चिंता में डालेगी। जो लोग प्रतिदिन 30 मिनट से लेकर 1 घंटे तक मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ने का खतरा 8% तक बढ़ जाता है। जो लोग 1 से 3 घंटे तक मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें 13%, जो 4 से 6 घंटे तक मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें 16%, और जो लोग प्रतिदिन 6 घंटे या उससे भी ज्यादा देर तक मोबाइल फोन का प्रयोग करते हैं, उन्हें हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी होने का खतरा 25% तक बढ़ जाता है। इसके अलावा जो लोग प्रतिदिन सोशल मीडिया पर 1 घंटे से ज्यादा सक्रिय रहते हैं, उन लोगों में तनाव यानी स्ट्रेस और एंजाइटी का स्तर बढ़ जाता है, और ऐसे लोग अक्सर गुस्से में रहते हैं। उन्हें बात बात पर गुस्सा आ जाता है और किसी चीज पर उनका ध्यान ज्यादा देर तक लगता नहीं। इस रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि मोबाइल फोन का स्क्रीन टाइम बढ़ने से शारीरिक गतिविधि सीमित हो जाती है, मोटापा बढ़ने लगता है, आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म प्रभावित होने लगता है, और उसके प्रभावित होने से मोबाइल फोन हाई ब्लड प्रेशर की एक बड़ी वजह बन जाता है। और यही वजह है कि भारत में जिस तेजी से मोबाइल फोन का इस्तेमाल बढ़ रहा है, उतनी ही तेजी से लोगों में हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत भी बढ़ रही है। और हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन के कारण लोगों में हृदय संबंधी बीमारियों का खतरा भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और यहां बात सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर की नहीं है। जरूरत से ज्यादा मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने से नींद कम आती है, तनाव बढ़ता है, इंसान अकेलेपन से घिरने लगता है, याददाश्त कमजोर होने लगती है, आपकी एकाग्रता कमजोर होती है, मन में घबराहट और डर बढ़ जाता है। और जो लोग प्रतिदिन 5 घंटे से ज्यादा मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे लोगों के लिए मोबाइल फोन एक नशा बन जाता है जिसे वो चाहकर भी छोड़ नहीं सकते। और सबसे बड़ी बात यह कि जब इंसान के पास मोबाइल फोन होता है तो उसे दुनिया में सबकी खबर होती है, सिर्फ खुद को छोड़कर। और अभी यही हो रहा है, जिसके हाथ में मोबाइल फोन है उसे बस अपनी खबर नहीं है, बाकी पूरी दुनिया की खबर उसके पास है। भारत में 120 करोड़ मोबाइल फोन यूजर्स हैं, जिनमें से 75 करोड़ लोगों के पास स्मार्टफोन है। और भारत में प्रत्येक व्यक्ति हर दिन औसतन 5 घंटे मोबाइल फोन का इस्तेमाल लोग करते हैं। और अब लोग मोबाइल फोन के मालिक नहीं हैं, बल्कि मोबाइल फोन लोगों का मालिक बन चुका है। हालांकि जो लोग जानना चाहते हैं कि मोबाइल फोन उनका ब्लड प्रेशर कैसे बढ़ाता है, तो उनके लिए इस रिपोर्ट में एक सलाह दी गई है। अगर आप मोबाइल फोन चलाने के तुरंत बाद अपना ब्लड प्रेशर चेक करेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर पहले के मुकाबले हाई आएगा। और अगर आप मोबाइल फोन चलाने के आधे घंटे के बाद अपना ब्लड प्रेशर चेक करेंगे तो वो थोड़ा कम आएगा। और आप भी अपने घर पर यह टेस्ट करके देख सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते समय आपका ब्लड प्रेशर कितना है। और जब आप आधे घंटे तक अपना मोबाइल फोन अपने से दूर रख देते हैं, तब आपका ब्लड प्रेशर कितना होता है। तो मॅग्नेट परत लावल्या जाईल तुम्हाला, बाकी वेगळं काही करायचं नाही। अशी बंदूक दोन टाईप? बोटांची गन करायची आहे, गन कर अशी 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 दोन दोन्ही बोट हां जॉईंट मध्ये सर दोन बोट असे 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 या पद्धतीने दोघे इकडे जाऊन वन टाइम जेवढी शरीरामध्ये टाकायला आहे तेवढ्या टाकून उचलण्याचा प्रयत्न करूया, कारण की विथ मोबाईल आहे। ठीक आहे, फक्त बोटाने हात नाही लावायचा। 1 2 3 जरा हां ओके 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 हळूहळू घ्या, हळूहळू सावकाश ठीक आहे। रिलॅक्स व्हा, डबल एकदा घेऊया। मी मध्ये तेव्हा घ्यायचा, ठीक आहे। मी स्टार्ट मध्ये तू उचलायचा, ठीक आहे। 1 2 3 स्टार्ट। बोटाने सुटलायचं नाही होत तुम्ही आता सर्वांनी मोबाईल काढायचा आहे, घ्या माझ्याकडे, सरांकडे घेऊन द्या। सर्वांनी, कारण की या रेडिएशनमुळे जो शरीरावर इफेक्ट होत आहे तो आपल्याला लाईव्ह दिसतोय, आता कसा होतोय ना कसा नाही होत। सेम हात समोर करायचे सर्वांना, एक एक थेंबच पाणी लावत आहे। असं वॉच पण काढावं लागेल, कारण की हे सर्व इलेक्ट्रॉनिक असल्यामुळे नाही तुमचं हे जे डिजिटल आहे ते त्यांना पुन्हा लावतो सर।
किंवा यांच्यापैकी कोणाला एकाला बेल्ट पण लावता येईल, आपल्याला काही इश्यू नाही. तसे बेल्ट किती पण लावू शकतो आपण, चौघांना चौघांना पण लावता येते. सेम थोडंसं मूव्ह करायचं आहे सर्वांनी. सेम पोझिशन घ्यायची आहे. सेम सर तुमचा हात सेम सर्वांनी पोझिशन घ्यायची आहे 2 बोटांची. सेम द्या सर पोझिशन घ्या. सेम मी 1 2 3 स्टार्ट मध्ये नंतर उतरायचं आहे. सर्व रेडी 1 2 3 स्टार्ट. माहीत नाही अगोदर आणि आतामध्ये काही वेगळं काही केलं नाही, ते फक्त मोबाईल काढला आणि बायोमॅग्नेटिक वॉटर तुमच्या शरीराला टच केलं. आपल्या शरीरातल्या आयरनला ॲब्झॉर्ब करतं आणि ब्लड सर्क्युलेशन प्रॉपर हात खाली इथेच लावणार आपण वेगळं. 1 2 3 स्टार्ट. एवढी टाकली लावायची तुमच्या शरीराला. काय होतं पाय खाली येतं. जास्त काही टाकता होत नाही. सेम मॅग्नेटिक वॉटर आहे, नॉर्मल पाणी त्याला याच्यावर ठेवलं. याच्यामध्ये मॅग्नेटिक एवढ्या लाकडाला उडत करते तर तो प्लास्टिक काही राहायचं नाही त्याच्यामध्ये. इन्स्टंट ठेवल्यानंतर याच्यामध्ये 5 मिनिटामध्ये म्हणजे 5 मिनिट 1 मिनिटामध्ये मॅग्नेटिक एनर्जी येऊन जाते. एकदा सेम थोडंसं पाय वर करामध्ये तुम्हाला प्रॉपर फील होतं शरीराचं बॅलन्स होतं नाही. 1 2 3 स्टार्ट. एवढी लाकडाची थोडी लावली काय होतं बॅलन्स जातं. 1 मिनिट झालं ठेवलं तर जवळपास. आतापर्यंत तुम्ही मोबाईलच्या आगीमध्ये मोबाईलच्या सालीला करतो आणि वातावरणामध्ये पण रेडिएशन सेम फक्त हात समोरपर्यंत मोबाईल नाही शंभर 1 मिनिट लावणार. फक्त सॅनिटाईज करायचं असते आपल्याला. थोडंसं मूव्ह करायचं आहे. बायोमॅग्नेटिक स्पीड लाईटच्या स्पीडच्या कितीतरी कोणीतरी फास्टेट आहे. इन्स्टंट 8 सेकंदमध्ये मॅग्नेटिक एनर्जी शरीरामध्ये येऊन जाते. टॉप टू बॉटम ब्लड सर्क्युलेशन प्रॉपर ऑक्सिजन ट्रेंड झालं त्याच्यामुळे काय फायदा होतो शरीरावर. रेडिएशन घटून जातो. रेडिएशन घटल्यामुळे काय इम्पॅक्ट होतो सेम जेवढी लागतं आपल्याला होल्ड करायचं. 1 2 3 स्टार्ट. जेवढी लागतं तुमच्या शरीरात लावून माझ्या शरीरात लावून. आता सेम आलेली एनर्जी फक्त मोबाईल टच करतो मी तुमच्या शरीराला. आणि हा मोबाईल आपणच नाही तर आपल्या घरचे मुलं बाळं पत्नी सर्व लोक वापरतात आणि यामध्ये हा चिमण्या आवडे नाही दिसत आहे. फक्त सर मी तुम्हाला टच केलेला आहे. बाकी वेगळं काय केलं नाही. सेम मोबाईल मागायच्या शेवटी सेम एवढ्याच टाकून तुम्हाला होल्ड करायचं. सेम मी तिथंच बुक लावत आहे. 1 2 3 स्टार्ट. एवढी टाकायची बुक टाकायला लावा लावा. तर टच केला एनर्जी निघली. आता एक सोड मी तुम्हाला 2 मोबाईल चेक करतो. 1 मोबाईल 2 मोबाईल सर तुम्हाला. आता 1 मोबाईल टच करून बाजूला काढलं तर रेडिएशन रेट कमी होणार शरीरावर. आता 2च्या टाईममध्ये रेडिएशन जास्त आहे. हा बेल्ट आहे बायोमॅग्नेटिक. आता 24 तास शरीराच्या कॉन्टॅक्टमध्ये ठेवायचा आहे. याच्यामध्ये किती मोबाईल वापरा किती तुमच्या शरीराच्या शरीर म्हणजे लोकांच्या सांगितलं कसं तुमच्या शरीरात कुठलं इफेक्ट होणार नाही. सेम थोडंसं मूव्ह करायचं असतं. याच्यामध्ये 33 बायोमॅग्नेट आहे. सेम मागायचं जसं उभे होते तसं एका पायावर उभं राहायचं. सेम जेवढी लागतात तेवढं होल्ड करायचं. सेम तिथे लोक ठेवायचं. 1 2 3 स्टार्ट. जेवढी लागतात ती तुमच्या शरीरात लावून आणि शरीरात लावून तुमच्या शरीरात इन्स्टंट आहे. काही एकदा मॅग्नेटिक म्हणजे सिंगल मॅग्नेट